یہ کہانی ان لوگوں کے لیے ہے جو تنہائی میں خود کو محفوظ سمجھتے ہیں، لیکن کیا ہو اگر خاموشی خود آپ کو سننے لگے۔ سیول، جنوبی کوریا، جنوری کی سرد رات۔ 29 سالہ سافٹ ویئر انجینئر رائف اپنے اپارٹمنٹ کے سنگل کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا۔ باہر برف پڑ رہی تھی اور کمرے کے اندر صرف ہیٹر کی مدھم گڑگڑاہٹ سنائی دے رہی تھی۔ یہ اس کی عام سی رات تھی، ایک کپ کافی، لیپ ٹاپ پر کوڈنگ اور پس منظر میں کم والیوم والی لوفائی پلے لسٹ۔ مگر اس رات کچھ مختلف تھا۔ کمرہ زیادہ خاموش لگ رہا تھا، جیسے کوئی آہستہ سانس لے رہا ہو کہیں بہت قریب سے۔ رائف نے ایک نظر کھڑکی پر ڈالی، برف سے ڈھکی عمارتیں اور سناٹا۔ تب ایک دستک ہوئی، ٹک ٹک، بالکل ہلکی، جیسے کسی نے انگلی کے ناخن سے لکڑی کو چھوا ہو۔ رائف نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ کس وقت؟ اس نے گھڑی دیکھی، 2:13 AM۔ وہ آہستہ سے اٹھا، آنکھیں دروازے پر، قدم ننگے، فرش ٹھنڈا۔ کون ہو سکتا ہے اس وقت؟ اس نے دروازے کی آنکھ سے جھانکا، کچھ بھی نہیں، نہ کوئی سایہ، نہ حرکت، صرف لمبا خالی راہداری۔ دستک پھر ہوئی، اس بار تھوڑی مضبوط، ٹک ٹک ٹک۔ رائف کی سانسیں بھاری ہو گئیں۔ اس نے دروازہ کھولا، باہر کوئی نہیں تھا، نہ کوئی پڑوس، نہ نوٹ، نہ کوئی آہٹ۔ اگلے کچھ دنوں تک وہ یہ دستک سنتا رہا، ہر رات تقریباً ایک ہی وقت پر، کبھی آہستہ، کبھی شدید، مگر دروازہ کھولنے پر ہمیشہ کچھ بھی نہیں۔ وہ ویڈیوز ریکارڈ کرنے لگا، مگر جب وہ ریکارڈنگ دیکھتا، کوئی آواز نہیں آتی۔ کمرہ مکمل خاموش، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، مگر وہ خود دستک سن رہا ہوتا۔ رائف نے اپنی میز سے نظریں ہٹا کر دیوار کی طرف دیکھا۔ ہیٹر بند ہو چکا تھا، مگر وہ یقین سے کہہ سکتا تھا کمرے میں کچھ تھا۔ نہ آواز، نہ ہلچل، بس ایک عجیب سا دباؤ، جیسے خاموشی اب محض خاموشی نہیں رہی تھی، بلکہ کوئی چیز تھی جو سانس لے رہی تھی۔ اس رات دستک نہیں ہوئی، مگر کچھ اور عجیب ہوا۔ رائف نے کمرے کی گھڑی دیکھی، 2:13 AM، اور اچانک ساری آوازیں بند ہو گئیں۔ فریج کی ہلکی سی گھوں گھوں، باہر برف باری کی آواز، حتیٰ کہ اس کی اپنی سانس، جیسے سب کچھ میوٹ ہو گیا ہو۔ اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے، دل کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی، مگر باہر سے کچھ بھی نہیں۔ کیا میں بہرا ہو گیا ہوں؟ وہ بڑبڑایا، مگر خود اپنی آواز بھی نہ سن سکا۔ اگلے دن رائف نے اپنے آفس کی چھٹی لی۔ وہ رات کے وقت جاگتا اور دن کے وقت سوتا۔ اس کے خواب بدلنے لگے تھے۔ ہر خواب میں ایک دروازہ تھا اور کوئی پیچھے کھڑا دستک دے رہا ہوتا، مگر اس بار دروازہ صرف خواب میں نہیں تھا۔ ایک رات سونے سے پہلے اس نے دیوار کے اندر سے ہلکی سی آواز سنی، ٹک ٹک، مگر دروازہ تو اس طرف ہے ہی نہیں۔ وہ دیوار کے قریب گیا، کان لگایا، اور پہلی بار کسی نے اندر سے دستک دی۔ رائف اب شک میں تھا۔ وہ اتنا اپارٹمنٹ سکن کر چکا تھا، کسی سیکرٹ ڈور کا کوئی نشان نہ تھا، مگر کبھی کبھار دیواریں سانس لیتی لگتی۔ اس نے ایک بار فیصلہ کیا، اپنی ہی آواز ریکارڈ کرے۔ وہ پورے اپارٹمنٹ میں کیمرے اور مائک لگا کر سونے چلا گیا۔ اگلے دن اس نے فوٹیج دیکھی۔ رات 2:13 AM پر کمرے میں کچھ حرکت ہوتی ہے۔ ایک خفیف سا سایہ کونے سے باہر نکلتا ہے، لیکن دروازے کی طرف نہیں جاتا، بلکہ دیوار کے اندر غائب ہو جاتا ہے۔ رائف نے ویڈیو بند کی اور سامنے دیوار کو گھورتا رہا۔ اس رات دستک واپس آئی، لیکن پہلی بار دروازہ نہیں، بستر کے سرہانے سے آئی، ٹک ٹک۔ وہ اٹھا، پسینے میں شرابور۔ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، کوئی آہٹ نہیں تھی، مگر وہ جانتا تھا کوئی اس کی خاموشی سن رہا ہے۔ رائف نے اپنی آنکھیں رگڑی۔ تیسری رات تھی کہ وہ سو نہیں سکا تھا۔ کمرہ ٹھنڈا تھا، مگر پسینے سے شرابور تھا۔ دیوار بدلی لگ رہی تھی، نہ پینٹ، نہ نمی، بلکہ ٹیکسچر، جیسے کسی نے ناخنوں سے اندر سے باہر تک خراشیں نکالی ہوں۔ 2:13 AM، ایک بار پھر۔ رائف بستر پر لیٹا تھا، مگر اس بار دستک نہیں ہوئی۔ اس بار ایک سانس سنائی دی، بالکل اس کے کمرے کے کونے سے،
जहाँ पिछली रात साया रिकॉर्ड हुआ था। वो उठा, हिम्मत करके दीवार के पास गया। पहले तो कुछ न दिखाई दिया, लेकिन फिर उसने देखा, दीवार पर एक चेहरा उभरा, नाक का खफीफ उभार, आंखें मगर अंदर धसी हुई, मुंह बंद, जैसे अंदर से कोई चीख रहा हो। वो पीछे हटा और कमरे की लाइट ऑन की। चेहरा गायब, मगर जब वो दोबारा लाइट बंद करता, चेहरा वापस आ जाता, सिर्फ अंधेरे में नजर आता था। अगले दिन राइफ ने दीवार पर कैमरा फोकस करके एक इंफ्रारेड कैमरा लगाया। जब उसने रिकॉर्डिंग देखी, दीवार की सतह हर 5 मिनट बाद थोड़ी थोड़ी बदलती और हर बदलाव में एक नया चेहरा बनता। कभी एक बच्ची की सूरत, कभी किसी बूढ़ी औरत का चेहरा, बंद आंखें मगर मुस्कुराहट, कभी एक जला हुआ मुड़ा तोड़ा चेहरा जो गले में कुछ दबा रहा होता। राइफ अब दीवार से नजरें नहीं हटा सकता था। दीवार जैसे उससे बात करना चाहती थी, मगर अल्फाज के बजाय चेहरों के जरिए। अगली रात राइफ के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, मोशन डिटेक्टेड, 2:13 AM। जब उसने लाइव फीड खोली, दीवार पर सिर्फ एक ही चेहरा था, राइफ का अपना, लेकिन उसका चेहरा अंदर से रो रहा था, आंखें बंद मगर चेहरे पर तकलीफ, जैसे किसी ने उसकी रूह कैद कर दी हो। राइफ ने फौरन मोबाइल नीचे फेंका। उसके कानों में एक सरगोशी आई, तुमने सुन लिया है, अब तुम दीवार का हिस्सा हो। राइफ अब मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। चेहरा जर्द, आंखों के नीचे हल्के, जिस्म कमजोर और जहन किसी और सतह पर उलझा हुआ। अब वो ना सिर्फ सुन रहा था बल्कि महसूस कर रहा था। 2:13 AM। आज कोई दस्तक नहीं हुई, मगर राइफ ने अचानक महसूस किया जैसे उसके सीने के अंदर से कोई चीज धड़क रही हो। ठक ठक ठक। दिल की धड़कन नहीं, ये एक अलग नापसंदीदा रिदम थी, जैसे कोई उसके अंदर छुपा हो और बाहर निकलने के लिए दस्तक दे रहा हो। दीवार की तरफ देखते हुए उसे लगा जैसे वो अब खुद दीवार बन चुका हो। चेहरे वापस आ गए थे, मगर अब वो बात भी कर रहे थे, अल्फाज नहीं बल्कि सांसों, कराहों और बेआवाज चीखों की जबान में। छोड़ दो, हमें छोड़ दो। उसने एक बार फिर वीडियो रिकॉर्ड की, मगर उस बार माइक उसकी कमीज के अंदर लगाया। अगले दिन जब वो आवाजें सुनी, अंदर से गूंजती थी, तुम कहाँ जाओगे, हम तो तुम्हारे साथ हैं, तुमने दरवाजा खोला था, बंद नहीं होगा। सुबह उसने अपने जिस्म पर अजीब निशानात देखे, बाजू पर पंजों के निशान, पीठ पर लंबी खराशें, जैसे किसी ने अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की हो, और एक तहरीर जो उसके सीने पर उभरी हुई थी, तुम दरवाजा हो। उस दिन राइफ ने फैसला किया अपार्टमेंट छोड़ने का। उसने सामान बांधा, नया घर ढूंढ लिया, लेकिन रात अभी बाकी थी। आखिरी रात वो लेटा, आंखें बंद, मगर दिल में एक सवाल था, अगर ये सब सिर्फ दरवाजे से शुरू हुआ था, तो क्या ये वाकई बाहर से आया था? और फिर एक आखिरी दस्तक, ठक ठक, मगर ये इस बार अंदर से आई। राइफ ने तमाम लाइट्स बंद कर दी। अपार्टमेंट खाली था, बैग्स तैयार थे। ये उसकी आखिरी रात थी। सुबह होते ही वो ये जगह हमेशा के लिए छोड़ने वाला था, मगर अंदर कुछ अधूरा था। उसे लगा जैसे अपार्टमेंट उसे जाने की इजाज़त नहीं देगा, जैसे यहाँ की हवा उसकी जल्द के अंदर घुस चुकी हो। खामोशी फिर से जिंदा थी। 2:13 AM। दस्तक नहीं हुई, मगर कुछ जागा। राइफ ने आंखें बंद की, और तब अंदर से एक आहट आई। इस बार आवाज कमरे की दीवार से नहीं, उसके कान के अंदर से आ रही थी। तुम हमेशा यहीं थे राइफ, हमने दरवाजा नहीं खटखटाया, तुमने अंदर आने दिया था। अचानक दीवारें लरजने लगी, कमरा अपनी जगह से हिल रहा था। फर्श पर शगाफ आने लगे, जैसे कोई नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ रहा हो। उसके इर्द गिर्द सन्नाटा टूटा, मगर आवाज नहीं आई, सिर्फ खामोशी ने खुद को तोड़ा। राइफ ने एक आखिरी बार दरवाजा खोला।
बाहर मुकम्मल सन्नाटा, बर्फ और खाली राहदारी। मगर पलट कर देखा, उसका अपार्टमेंट नहीं रहा। वो दीवारों के दरमियान खड़ा था और हर दीवार पर उसका अपना चेहरा बना हुआ था। तब हकीकत आश्कार हुई। दस्तक कभी दरवाजे पर नहीं थी, वो तो अंदर थी, हमेशा से। तुम ही वो दरवाज़ा हो राइफ। राइफ चीखना चाहता था, मगर ज़बान जैसे किसी और ने चरा ली हो। वो ज़मीन पर बैठ गया और आंखें बंद कर ली। और आखिरी बार दिल के अंदर एक दस्तक सुनाई दी, तक तक। जब राइफ ने आंखें बंद की तो सन्नाटा मुकम्मल हो गया। और अगर आपने भी कुछ सुना हो तो शायद आपके अंदर भी कोई दस्तक दे रहा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, अगर कभी रात के 2:13 पर दरवाजे पर दस्तक हो तो खोलने की कोशिश मत करना।